देश में ऑक्सीजन की कमी होगी दूर। पीएम केयर फंड विचों देश भर में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लाने को मंजूरी। जिला पद्धर ते सरकारी हस्पतालों में लगणगे प्लांट। दिल्ली में एक हफ्ते लिए होर वधाया गया लॉकडाउन। 3 मई तक रहेगा लागू। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। जरूरी वस्तां दीआं दुकानां नूं छड्ड के अज पूरा पंजाब बंद। मॉल, मार्केट ते रेस्टोरेंट सब ते लग्या जिंदरा। नैशनल स्टेट हाईवे ते चल रही है आवाजाही। बठिंडा दा होटल 3 पाम पुलिस ने सील करके दर्ज किया केस। कोरोना नियमां नूं छिक्के टंग के कांग्रेस नूं पार्टी दी दित्ती सी इजाजत, पर किसी भी कांग्रेसी ते दर्ज नहीं होया केस। कोरोना नियमां दीआं धज्जियां उड़ाउंदे नजर आए फगवाड़ा के कांग्रेस विधायक। विआह समागम दौरान लोकां दे इकट्ठ विच बिना मास्क खूब नचे विधायक बलविंदर सिंह। पटियाला विच बीएड पास बेरोजगारां दा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की रिहायश वल कूच करन दी तैयारी। वड्डी गिणती विच पुलिस बल भी तैनात। सिरसा में यूनियन बैंक के एटीएम नूं लगी अख। 12 लाख रुपए का नुकसान का खदशा। फायर ब्रिगेड ने अग उत्ते पाया काबू। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन के सब तो पहला गल कर रहे हैं इस वेले की वड्डी खबर की। हुण देश के विचों ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। जी हाँ, जिला पद्धर उत्ते हुण ऑक्सीजन प्लांट लगाउण नूं मंजूरी मिल गई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगणगे हर जिले दे विच और पीएम केयर फंड दे विचों इस कोटे दे विचों प्लांट लगाए जाणगे और पीएसए प्लांट लगाउण की पूरी तैयारी हो चुकी है। 162 प्लांट उत्ते काम भी चल रहा है। 551 होर प्लांट मंजूर कर ले गए हैं और सरकारी हस्पतालों के विच ये प्लांट लगाए जाणगे। पीएम ने जल्द प्लांट शुरू करने का हुक्म भी जारी कर दिता है। तो पीएम फंड के विचों ये प्लांट लगाए जाणगे। काबिल गौर 162 प्लांट ਜਿਹੜੇ पीएसए प्लांट ने ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ और 500 ਹੋਰ 51 प्लांटां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने इसनूं जल्द शुरू करने के हुक्म भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस खबर पर गलबात करते हैं साडे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। रवि, जैसे कि देश भर में और खासतौर पर दिल्ली में देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो बड़े पद्धर पर खल रही है और ऐसे में ये जो नए प्लांटों का आगाज होगा, नए प्लांट लगाए जाएंगे और जल्दी शुरू करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो कोरोना काल में काफी ज्यादा सहाय हो सकेंगी। बिल्कुल बुलर, देखिए आज की ये बड़ी खबर है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर दिया है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पट्टी पूरी तरीके से खुल गई है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और बेड की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज की जो घोषणा है, उनकी मन की बात में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की घोषणा की गई है, जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड से दी जाएगी। और जल्द से जल्द, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जल्द से जल्द ये प्लांट लगेंगे और तमाम जगहों पर जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो की जा सकेगी। दिल्ली की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी विफल हो चुकी हैं, क्योंकि ये समस्या हर राज्यों में है। और कहीं ना कहीं इसी समस्या का समाधान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये घोषणा की है। तो कई राजनीतिक हस्तियों ने इसका स्वागत भी किया है और आने वाले समय में ये जल्द से जल्द ये प्लांट लगाए जाएंगे और उन तमाम जगहों पर जिले स्तर पर सरकारी अस्पताल में ये प्लांट लगेंगे, जिसकी फंडिंग प्रधानमंत्री केयर फंड से होगी। और जल्द से जल्द जितना कम समय लगेगा उतना कम समय लगेगा और जल्द से जल्द ये प्लांट इस्टेब्लिश्ड होकर ऑक्सीजन की पूर्ति करने लगेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। जो अस्पताल कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उनके लिए एक सकारात्मक खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगेगी और जो समस्याएं हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसमें गिरावट आ पाएगी। जी बुल्लर। जी बिल्कुल रवि, तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के वलों मंजूरी दे दी गई है, हुक्म जारी कर दिए गए कि 551 होर नवे जोड़े प्लांट ने उन्होंने जल्द तो जल्द शुरू किया जाए और हुण तक 162 प्लांटों के उपर काम भी चल रहा है। इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम दी। पर जिस तरीके देश के जो वैक्सीन तो बाद आप गल करिए कि कोरोना काल के जी ऑक्सीजन की घाट, माफ करना, ऑक्सीजन की घाट चल रही है, उसकी पूर्ति के लिए कितना कितने ये जोड़े नवे प्लांट ने 551 शुरू होने जा रहे हैं, उस भी मील पत्थर
ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ। उधर कोरोना वैक्सीन के उपर पीएम का बयान आया। मन की बात प्रोग्राम के विच बोले ने प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन का प्रोग्राम निरंतर चलता रहेगा। नाल ही उन्होंने कहा कि सूबे मुफ्त वैक्सीन लोगों तक पहुँचाने की उन्होंने वालों अपील की गई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की अहमियत हुण सारे लोगों को पता चल चुकी है और नाल ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लैके किसी भी अफवाह के विच लोग ना आउण। उन्होंने दस्सिया कि 1 मई तो 18 साल तो उपर वालियां नूं जिहड़े टीके ने वो टीके लगण की शुरुआत हो जानी है। पर नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि दवाई के नाल कड़ाई भी दा जिहड़ा मंत्र है उसनूं भी लोग हमेशा याद रखण। वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उधर दिल्ली दे विच फिर तो लॉकडाउन नूं वधा दिता गया। जी हाँ, 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नूं वधाया गया। हुण 3 मई तक लॉकडाउन दिल्ली दे विच जारी रहेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बकायदा इसका ऐलान भी कर दिता है। कोरोना के बढ़ रहे केसां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए फैसला लिया गया। केजरीवाल ने फिर ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी चुक्या और नाल ही केंद्र सरकार के वल्लों जिहड़ा सहयोग मिल रहा उसका भी जिक्र किया और नाल ही कहा कि दोवें सरकारां मिल के दिल्ली की बेहतरी वास्ते दिल्ली के लोगों वास्ते काम कर रही ने। पर अजिहे दे विच जिहड़ी ऑक्सीजन का संकट है किते ना किते हाले बरकरार है। हॉस्पिटलों के विच देखिए जिवें कि पहले जिक्र किया गया सी कि बैड ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, तो अजिहे दे विच इस महामारी तो बचने के लिए किते ना किते ये फैसला फिर तो लिया गया और 1 हफ्ते के लिए होर जिहड़ा लॉकडाउन वधा दिता गया। और इस हफ्ते भी आने वाले हफ्ते दे विच भी 3 मई तक जिहड़ा लॉकडाउन है वो उस तरीके दे नाल उही नियमां तो उही शर्तां दे नाल दिल्ली दे विच जारी रहेगा। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। खबर बठिंडा तो है जिथे करफ्यू की उलंघना करने के मामले के विच पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करदे होटल मालक के उपर परचा दर्ज कर दिता। हालांकि कांग्रेसी नेतावां नूं रात नूं पार्टी करने की होटल मालक के वलों इजाजत दी गई सी। बठिंडा पुलिस ने होटल के हाल नूं भी सील कर दिता गया। पार्टी करने वाले नेतावां के उपर कोई भी केस या मामला दर्ज नहीं किया गया। नाइट करफ्यू के बावजूद उत्थे पार्टी जारी सी। कांग्रेस का मेयर बनने उत्ते बकायदा जश्न भी मनाए जा रहे सन।
ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? देखो बुलजीत, बिल्कुल जी ये मीटिंग है बड़ी अहम मीटिंग समझी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह ही हाई कोर्ट के विचों जजमेंट सामने आई है, कुंवर विजय प्रताप की जी सिट की रिपोर्ट सी, और रिपोर्ट जिदा ही खारिज होंगी है उसनों लैके जी जजमेंट सामने आती है, तो उसके काफ़ी वड्डे वड्डे दावे जो खुलासे होंगे ने कि किवें दावे किए गए कुंवर विजय प्रताप के वालों, किस तरह दी चीज़ां पेश की गई, पर वास्तविक दे विच कहानी पूरी उल्ट जी हैगी है, जी जाँच है वो पूरी उल्ट गई कि जाँच है जी दोबारा होएगी। कुंवर विजय प्रताप की सिट है जी उही जी रद्द हो गई, ਉਹਦੀ पूरी रिपोर्ट रद्द हो गई हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। देखो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੁੰਮੀ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, 4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਔਰ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੀਬ 5-6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 2:05-6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਕੇਸ਼। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ, LED, ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਲਰਜੀਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ JCB ਨਾਲ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਇਲ ਵਾਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਸੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।